अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाडा अवैस घुमन सियालकोटी। अज 25 फरवरी दिन हफ्ते का सन 2023। अज शबान की 4 तरीक है तो फग्गन की 14 तरीक है। मेरे नाल बैठे ने चौरी मसरूर इलाही वड़ाई साहब पिंड रोड़स तो तशरीफ लैके आए ने। इन्हां दे नाल प्रोफैसर पंजाबी के लैक्चरार ने चौरी शकूर इलाही वड़ाई साहब। ये दोवें भाई ने। ये अज बड़ा कीमती टाइम कढ़ के साडे प्रोग्राम अपनी बैठक दे विच तशरीफ लैके आए ने। कुछ गल्लां असीं इन्हां कोलों सुना दे ते कुछ गल्लां असीं अपनियां सुनावांगे। रिज़क दा तलक अकल नाल नहीं हुंदा। इहदी एक मैं मिसाल देना जी। एक बंदा ना खोते दे उत्ते छट लद के ते जाए पिया। अच्छा। एक बंदा पैदल पिया है। ठीक है। और राह च टकरा हो गया। ठीक है। वो अकलमंद बंदा ही, ओदी नज़र पई ना छट वल। ਉਹਨੇ महसूस किया कि काम तो इन्हें खराब किया, पर चलो इस बंदे नूं पुछने आ। ਉਹਨੇ आख्या छट च की आ। ਉਹਨੇ आख्या छट दे विच ना एक अखे च दाने ने। अच्छा। एक अखे च मिट्टी है। अच्छा। तो ਉਹਨੇ आख्या मिट्टी क्यों पाई आ? वजन भार सावा करन ले। ठीक है। तो ਉਹਨੇ आख्या जे तैनूं रब अकल देंदा ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ दाने ने ये अद्धे अद्धे छट च पा लई तू ना, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਦੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲਣਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਇੱਕ ਅੱਖੇ ਨਾਲੋਂ ਬੋਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੋਤਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਗਿਆ। ठीक है। कि गल बड़ी अकलमंद है कि मिट्टी सुट छड़दा, अद्धे अद्धे दाने कर लेंदा, उत्ते मैं भी बह जांदा। गल ठीक है। उन्हें महसूस किया। उन्हें आख्या गल है कि गल तो बड़ी अकलमंदी तू कीती, तू पैदल क्यों पे टुरना? अच्छा। मैं वो गल पे सुनाना वा कि रिज़क दा तलक अकल नाल नहीं। उंज अज लोकी इहनूं नहीं मनदे पे। वो बंदे ने की आख्या कि तू पैदल क्यों पे टुरना? उन्हें आख्या मेरी किस्मत। अच्छा। मेरे को सवारी कोई नहीं। ठीक है। उन्हें आख्या गल है कि जे एडी भैड़ी किस्मत वाले दा मशवरा जड़ा वो भी चंगा नहीं। ठीक है। मैं इंज ही जाना। अच्छा। हाँ जी, समझ चंगा नहीं बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि तेरे को गल कर दी। हाँ। एदा मतलब है तुम मशवरा चंगा नहीं दिता। ठीक। मैं मालदार हाँ। अच्छा। मेरे को माल है। तू छड़ा पे टुरना में, ना सवारी है तेरे को, ना कोई मतलब कोई बुछकी है तेरे को। जी जी जी। मेरे को दाने भी ना, मेरे को सवारी भी है। हाँ। आज समझ। ठीक है। तो मैं ना तेरी गल नहीं मननी। अच्छा। साबित ये गल हो गई कि बंदा तो अकलमंद सी, उन्हें अकलमंदी दी गल कीती। बिल्कुल कीती। पर जिहदे कोल दाने ने ना, वो एक अकल वाली गल नूं मनन लई तैयार नहीं। हाय 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 हाय। वो इसे गल ते है कि मेरे को दौलत है ते मैं ही सब तो अफजल हाँ, मैं ही अकलमंद हाँ, मैं ही परहेजगार हाँ, मैं ही ईमानदार हाँ। बेशक हुण ये भी नहीं पता कि ये दौलत कमाई किवें गई है। उंज मेरा इत्थे एक सवाल है जी। इस गल चों साबित होया कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ दौलत है सी, माल है सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ अकल नहीं। अकल नहीं। लेकिन ਅਸੀਂ ਇੱਕ बड़ा जुमला सुनने आ कि ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਟਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਿਆਣਾ ਸਿਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मतलब कि दौलत ਦੇ ਨਾਲ अकल नहीं आउंदी। अकल नहीं आउंदी। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਈ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰ ਬੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਚੇੜ ਚੜਾਣੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੱਪਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗੀ ਆਏ ਬਾਏ ਛਾਏ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪੱਪਾ ਜੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਾ ਡਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਅੰਮੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੋਵਾਢੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਵਾਢੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਹਰਾਂ ਦੀ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਹਰੀ ਫੇਰ ਨਾ ਟੁਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਆਏ ਹੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫੁੱਫੜ ਹਰੀ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਆਹੋ ਸੋਚਨੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੀਰਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਫੁੱਫੜ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਸਹੀ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਵਕਤ, ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਮਾਦ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੀੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ। ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੰਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਲਣੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਯਕਦਮ ਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਲੈ ਪਈਆਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹ ਨਾ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਾਟ ਦੇ ਛੜ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਛੜ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪੀੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵੇ ਮਤਲਬ ਕਮਾਤ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਦ ਪੀੜਿਆ, ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੁਈਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਝੜ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗੁੜ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੋਂ ਵਾਂਡੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕਾਂ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕਸੂਰਮੰਦ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕੀਤਾ ਹੱਡ ਨਾ ਭੰਨ ਕੇ ਕਾਰੇ ਜੀ, ਆਖਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਲਾਇਕ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਏ। ਨਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਹੋਇਓ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਸੂਰੀ ਕਸੂਰਮੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਭ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਛੜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਣਗੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਜੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਪਵੇ, ਆਂਦਾ ਨਾ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਟੁਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਚੰਗੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਨਾ ਬੁਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਨਾ ਬੁਰੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਂਝ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤਲ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਤਲ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਝੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਅਗਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਘਰ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਕਈ ਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਲ, ਪੈਸੇ, ਰਕਮ, ਦੌਲਤ ਰੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਬ ਛੜੋ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਏ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੌਂਕੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ, ਚੱਕੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਾ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਟਿਊਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਉਹ ਵਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਕ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਮਾਰੀ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਗ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਮਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾਂ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੁਸ, ਇਹਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼, ਇਹਦਾ ਨਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਮਿਜ਼ਾਜ, ਰੁਕ ਡੋਲ, ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ਰਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰਫ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਦਨਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਡਦਾ ਕਾਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਰੂਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰੂਜ ਨਾਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਰੂਰ। ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਚਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਭੁੜਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੁੱਖੇ ਚੰਗੇ ਕਿ ਰੱਜੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਰੱਜੇ, ਮਰੇ ਚੰਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਜੇ ਰੱਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਮਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ। ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਜੇ ਹੁਣ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਹੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੌਖਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਹੜੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਢੇਲਾ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੌੜਦੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਘਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਭੇਤ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੇੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਧਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਲਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਭਿੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਠੋਕਣ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਗਏ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸਕੁਮਨ ਸਿਆਲਕੋਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਆਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਸਲਾਮ ਆਖਰੀ ਵਸਲਾਮ।